Good evening to all. Welcome to October month cluster complex social studies. Today we are going to learn how to teach manufacturing industries of class 10 social studies. This chapter is divided into 4 periods in our teacher handbook. Please refer the handbook and keep it with your hand and learn how to teach the concept to the students. First period, they have given different concepts. The concepts which are covered in this first period are: one is meaning of manufacturing, and second one is importance of manufacturing in economic development, and third one is role of industries in modernizing agriculture and reducing dependence on agriculture, and fourth concept is classification of industries based on raw material, size, ownership and nature of product. So to cover all these concepts, we have to frame some learning outcomes. So that is, students will be able to identify how manufacturing industries contribute to the economy, modernize agriculture and reduce over dependence on agriculture by creating jobs in the secondary and tertiary sector. For this, prior concepts, it means skills. Prior concepts means teacher should assume that the students are having minimum knowledge before going to this chapter, because he has some knowledge about this chapter. For example, in this chapter, understanding of primary, secondary and tertiary sectors, because students may know what is the primary sector and what is secondary sector and what is tertiary sector, and basic knowledge of industrial activities in daily life, because every day he is using something which is manufactured in the secondary sector or industrial sector. That's why he knows something about. So this kind of knowing something from the chapter is called prior concepts or skills. TLM required. For best and effective explanation of this chapter, teacher has to use some teaching learning material. In this chapter, we can use different kinds of materials like industry classification chart, infographic showing the interdependence between agriculture and industry, real life case studies, that is sugar mills, textile industries, like that. And then teacher resources. So for better explanation, teacher has to refer some resources and he can use some books, refer some resources like what it is, NCERT class 10th geography textbook, online visuals or PPTs on industrial development, reports or articles on MSMEs. MSME means micro, small and medium enterprises. Igniting activity. It is nothing but a hook activity. It's a link between the present chapter and the previous knowledge. So with this activity, the actual lesson teaching starts. In this hook activity, teacher has to ask students, where does the cotton in your clothes come from and what process do you think are involved from farm to shed? And a teacher has to show a short animation or picture flowchart linking farming to textile manufacturing. Here I can show one picture. I'm showing here. Observe. Yes, this is the timeline chart. This is the flow chart, because it explains the different stages of manufacturing fabric or garment. Here, fiber production. It's a raw fiber, spinning, yarn, and weaving, knitting and fabric, and dyeing and finishing. Garment manufacture are garments. So this is the process which the garments are manufactured. Now, teaching learning process. The actual acting of a teacher in classroom, both teacher and students played an important role in this process. In this process, in this stage, teacher has to explain the concept with GRR model. It means gradual release of responsibility.
in this model, there are three stages are there. The first one is I do. It means direct instruction by the teacher. And we do. Both teacher and student collaboratively do, and they learn on concepts. And finally, you do. It is independent practice by the student. Here, the concept is importance of manufacturing and classification of industries. Here, teacher's role is to explain the concept. In I do activity, teacher has to test the prior knowledge. Questions will be asked. Here, some of the questions are given. Listen. How do you celebrate a festival? The teacher has to ask the students some questions to test their previous knowledge for this chapter, because the children are ready to learn the chapter with these answers. The teacher has paved a bridge between the previous knowledge and present knowledge. So here questions are there. How do you celebrate a festival? So students will respond. How do you buy on the eve of festival? What do you buy? Em kontaru అని అడుగుతాం. Then they said something, what they bought, new clothes, bombs, some extra. From where do you get the commodities? So simply we asked, last week what we celebrated a festival means children replied that, sir, we celebrated Dasara. So what you purchase, what you buy, commodities means they said that, sir, we bought TV, cell phone, or any other new clothes like that. So ఈ విధంగా మనం పిల్లల్ని అడగొచ్చు. Give some examples for certain commodities that you during festival. పిల్లలు వాళ్ళు ఆ పండగ సమయంలో ఏమేమి వాడతారో అవన్నీ వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. వేర్ ఆర్ దీస్ కామోడిటీస్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఇవి ఎక్కడ తయారవుతాయి అని మనం అడిగినట్లయితే పిల్లలు ఒక్కొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాత్ ఇది ఒక మిల్లులో తయారవుతుంది, ఒక టీవీ ఇది టీవీ ఇండస్ట్రీలో తయారవుతుంది అని చెప్పగలుగుతాడు. Do you have some idea about these industries? Then we ask this question. Children thought that this is the process or how is. Then discuss and explain the concept of manufacturing. Manufacturing means production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. రా మెటీరియల్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఒక వినియోగ వస్తువుగా వాల్యుబుల్ వస్తువుగా తయారు చేయడమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి షో ది కాటన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు షర్ట్ లైక్ దట్. ఇంకా చెప్పాలి అంటే గోధుమ నూక ఉంది, గోధుమ నూక ఆడిన తర్వాత వాటిని వాటరు, సాల్ట్ ఇవి కలిపి దోశలుగా తయారు చేయొచ్చు. ఇది ఆర్డినరీగా అగ్రి బేస్డ్. బట్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే పల్ప్ ఉంటుంది, కర్ర ఉంటుంది, కర్రని బాగా అదే పల్ప్ చేసి పేపర్గా తయారు చేయొచ్చు. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇట్ మీన్స్ రా మెటీరియల్ని వినియోగ వస్తువుగా తయారు చేయడం ఏమంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటాము. పీపుల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద సెకండరీ యాక్టివిటీస్ manufacture the primary materials into finished goods. So in secondary sector, people who are working in this manufacturing industries, they converted primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall in this category. ఇవన్నీ కూడా ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. Then manufacturing industries comes under the secondary sector. Any manufacturing industry comes under the secondary sector. Explain the importance of, the teacher has to explain the importance of manufacturing sector and some views that contribute to economic development. Manufacturing industries help in modern agriculture, which forms the backbone of our country. It means manufacturing sector is the backbone of our economy. Industry development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. So India is developing country. So in this we can observe unemployment and poverty in our country. So through development of this industry sector or manufacturing sector, we can reduce the unemployment and poverty. It was aimed to
bringing down regional disparities. It means by establishing industries in tribal and backward areas, so there is no regional disparities. It means all areas are to be developed through establishing these manufacturers. Export of manufactured goods expand trade, commerce and brings foreign exchange. So export manufacturing goods means తయారైన వస్తువుని విదేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల, వ్యాపారం చేయడం వల్ల ఫారిన్ కరెన్సీని మనము పొందవచ్చు. ఈ విధంగా టీచర్ హ్యాస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఐ డూ యాక్టివిటీ. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ హియర్. First concept is manufacturing. Manufacturing means production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Here we can observe cotton. Raw cotton is observed. So in the process of spinning, weaving, dyeing, plus printing and finishing, finally garments are manufactured. So this is called manufacturing, because a raw material it's a raw material converted into useful fabric, and then fall in the secondary sector. This manufacturing industry comes under the secondary sector. So the economic strength of country is measured by the development of manufacturing industries. It means economic strength means ఆర్థిక దృఢత్వము. ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక దృఢత్వం అనేది ఈ విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ యొక్క డెవలప్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ ఒక కంట్రీ యొక్క జీడిపిలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంత ఉందో మనము ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో manufacturing is very important because here manufacturing sector is considered the backbone of development. It is the backbone of development. Because why? Because it help in modernizing agriculture and provide them jobs in secondary and tertiary sector. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది అగ్రికల్చర్ని మోడర్నైజ్ చేస్తుంది, అలాగే ఉద్యోగ అంటే టెరిటరీ సెక్టార్లో, సెకండరీ సెక్టార్లో ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ట్రాక్టర్ ఆర్ ట్రక్స్. విత్ ట్రాక్టర్ వీ కెన్ ఫ్లా ది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, సో ఇట్స్ హెల్ప్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. అండ్ with truck we can carry the agriculture products from home to market yard. So in this process it provides job as a driver and cleaner, like that. So it means the manufacturing sector provides the jobs in both secondary and tertiary sector, also modernizing the agriculture. And the importance of manufacturing is industrial development helps in eradication of unemployment and poverty from our country. It means our is the developing country. We have facing this kind of two problems, poverty and unemployment. So when the industrial development occurred, there should be observed low unemployment and low poverty. And third importance is export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Means ఇండస్ట్రీస్లో తయారైన వస్తువుల్ని విదేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల అక్కడ అమ్మి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మనము సంపాదించవచ్చు అని అర్థము. అండ్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ ఇండియాస్ ప్రాస్పరిటీ లైస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. Agriculture versus manufacturing. So both are interlinked. Both are, it means they helps each other. Industry need to be more efficient and competitive. And our manufactured goods must be at par in quantity with those in the international market. It means we have quality production is there. And only then we will be able to compete in the international market. When we maintain the quality, we can compete, means పోటీ పడగలుగుతాము అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో. ఓకే, దెన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ టు నేషనల్ ఎకానమీ. మరి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
27% of GDP comes from the industrial sector, isn't it? And 17% from the manufacturing sector to the GDP, and the 10% of the mining, quarrying, gas. So these 27% of GDP and this means the 27% of amount means GDP amount to be added to the GDP through industrial sector. And classification of industries, పరిశ్రమల వర్గీకరణ, how they classified. Here classification of industries are classified in different ways. The first way is on the basis of source of raw materials used. On the basis of source of raw materials used. So agro-based industries, for example, cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber, and sugar, tea, coffee, edible oil. These are the agro-based industries. And second one, the second industry is mineral-based industries. Here they used minerals as raw materials: iron and steel, cement, aluminium, machine tools, petrochemicals. These are the classification depends upon the source of raw materials used. And the second type of classification is according to their main role. Industries also divided into different kinds. The first one is basic industries. The second one is consumer industries. Basic or key industries supply their products to raw materials to manufacture other goods. It means ఈ కీ లేదా బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి రా మెటీరియల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ గూడ్స్గా మార్చడం కోసము కావాల్సినటువంటి తయారు చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ అంటే ఐరన్ ఓర్ని తీసుకొచ్చి ఒక గొట్టంగా తయారు చేస్తాము. ఆ గొట్టంగా తయారు చేసి పెద్ద చువ్వగా తయారు చేస్తాము. సో అది తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కత్తిగా కానీ, బొరిగేగా కానీ, వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే బొరిగేగా కానీ, లేదా ఒక యాక్స్ కానీ, లేకుంటే పెద్ద ఒక విండోస్ రింగ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అండ్ కాపర్ స్మెల్టింగ్, అల్యూమినియం స్మెల్టింగ్ ఆర్ కాల్డ్ బేసిక్ ఆర్ కీ ఇండస్ట్రీస్. అండ్ consumer industries, these industries satisfy the needs of the people directly. For example, that produce goods for direct use by consumers. For example, basic industries లో రా మెటీరియల్ ని ఒక గూడుగా తయారు చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కాటన్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక థ్రెడ్గా తయారు చేస్తాము. ఆ థ్రెడ్ని షర్ట్గా తయారు చేసేది అంటే కన్జ్యూమర్ ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షుగర్, టూత్పేస్ట్, paper, sewing machine, fans. These are the examples for consumer industries. And on the basis of capital investment, so how much they invested on the industry, based on the capital investment, the companies, the industries also divided into different kinds. The first one is small scale industry and second one is large scale industry. Small scale industry, the maximum investment allowed is rupees 1 crore. Up to 1 crore is called up to 1 crore the investment is called small scale industry. Here there are some small scale industry. And large scale industry, if investment is more than 1 crore on any industry, then it is known as large scale industry. It means 1 కోటి రూపాయల వరకు మనం పెట్టుబడి పెట్టే పరిశ్రమలు ఏమంటామంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అంటాము. అలా కాకుండా 1 కోటి రూపాయలు దాటి ఎక్కువ ఏ పరిశ్రమలో పెట్టినా దాన్ని ఏమంటామంటే లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అని ఈ రకంగా డివైడ్ చేస్తాము. ఇక తర్వాత ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఆల్సో on the basis of ownership, the industries are classified into 4 kinds. The first one is public sector. It means it's owned and operated by the government agencies. For example, BHEL, SAIL. And private sector, owned and operated by individuals or group of individuals. Example, TISCO, Tata Iron Steel Company, Bajaj Auto Limited, Labor Industries, and Dabur Industries. So these are public and private sectors. And third type is joint sector, which are run by the state and individuals or group of individuals. For example, oil.
is joint sector. And fourth one is cooperative sector, owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. ఈ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్లో ప్రొడ్యూసర్స్ లేదా సప్లయర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ వర్కర్స్ కలిపి రన్ చేస్తారన్నమాట. దే పూల్ ఇన్ ది రిసోర్సెస్ అండ్ షేర్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ప్రపోర్షనేట్లీ. వాళ్ళు రిసోర్సెస్ అన్ని ఒక దగ్గర కూర్చుకొని ఏం లాభాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా సమానంగా పంచుకుంటారు. షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ మహారాష్ట్ర, coir industry in Kerala are the best examples for cooperative sector. And based on the bulk and weight of raw material and finished goods, the industry is also divided into two kinds. The one is heavy industries such as iron and steel, and second one is light industries, use light raw materials and produce light goods such as electronic industries. So these are the based on weight of bulk and weight of raw materials. It means heavy industries లో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఏం చేస్తారంటే మనం అంటే రా మెటీరియల్ వాడతారన్నమాట. ఇది పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా అండ్ స్టీల్ కంపెనీ కానివ్వండి, బిలాయ్, రూర్కెలా, ఈ వీటిల్లో. లైట్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇవి చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు, ఈ తక్కువ మెటీరియల్ని రా మెటీరియల్ వాడుకొని ఆ వస్తువుని తయారు చేసి బయటకు అమ్ముతున్నాయి. ఉదాహరణకి ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ విధంగా బల్క్ రా మెటీరియల్ వాడేదాన్ని బట్టి మనము రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయవచ్చు అన్నమాట. ఇక తర్వాత వద్దాం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అని చూస్తే ఇక చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ. బికాస్ బాగా తయారైన వస్తువులు బాగా తయారైతే వాటిని విదేశాలకు అమ్మితే ఆ వచ్చేటిన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు, దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించవచ్చు. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ డెవలప్ అవడం వల్ల అనేక మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే పావర్టీ కూడా ఎరాడికేట్ అవుతుంది. అందుకోసం మనం దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఉపయోగిస్తాం. అయితే ఇంకా దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏముంది చూసినట్లయితే, ఒకటి హెల్ప్ మోడర్నైజింగ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రొవైడ్ దెమ్ జాబ్స్ ఇన్ సెకండ్ టెరిటరీ సెక్టర్, and industry development helps in eradication of unemployment and poverty from our country. And third importance is export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. And fourth importance is India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries. So in this way, in I do activity, teacher has to motivate the students. When he got the answer of related topic, then he has to explain the concepts in his way with the help of different teaching learning material and different strategies and different teaching aids. He has to explain every concept to the student. Meanwhile, he can ask some of questions, but here in I do activity, teacher plays a major role. So listen, the teacher should explain everything with the help of different kinds of material to the children. And the second activity we do, it means guided practices. In this stage, teacher and students collaboratively, it means iddaru kalisi ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటారన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ యాక్టివిటీలో టీచర్ అనేవాడు కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న డౌట్స్ పిల్లలకు ఉంటాయి. సో వాటిని క్లారిఫై చేస్తూ టీచర్ కొత్త ఉదాహరణలతో ఈ వీడియో యాక్టివిటీలో టీచరు స్టూడెంట్ ఇద్దరు కూడా కొలాబరేటివ్గా ఒక కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఐ డూ యాక్టివిటీలో టీచర్ మేజర్ పాత్ర పోషిస్తాడు. మీకు GRRలో దీనికి 16 minutes కేటాయించడం జరిగింది. అందువల్ల ఏంటంటే ఐ డూ యాక్టివిటీలో టీచర్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకుంటే వాటిని అప్లై చేసుకోవడానికి, విద్యార్థి అప్లై చేసుకోవడానికి, ఆ కాన్సెప్ట్ని బాగా నేర్చుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ వీ డూ యాక్టివిటీలో టీచర్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలతో కలిపి దాన్ని ఇంకొంచెం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు, మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. ఆ కాన్సెప్ట్ టీచర్ అడగగానే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు రకరకాలు చెప్తుంటారన్నమాట. సో వాటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకడు బ్రష్ చెప్తాడు, టూత్ పేస్ట్ చెప్తాడు, ఒక షర్ట్ చెప్తాడు, ప్లేట్ చెప్తాడు, టేబుల్ చెప్తాడు, ఇలా చెప్తుంటారు. మధ్యలో ఒకడు పండు అంటాడు. సో fruit is not manufactured in the industry sector. Then teacher has to correct the students thoughts. అంటే
పిల్లల్ని అడిగిన తర్వాత పిల్లలు టీచర్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లవాడు ఏం తప్పు చేస్తే దాన్ని కరెక్ట్ చేసి చెప్తాడంట. అంటే ఇప్పుడు ఈ మేక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అన్నప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ లిస్ట్ అని చెప్పిన తర్వాత అందులో ఏవి కరెక్ట్ ఏది కాదు చెక్ చేసి ఆ విధంగా పిల్లవాడు తప్పుని సర్దిద్దాడు. ఇక్కడ పిల్లవాడు ఫ్రూట్ అనేది అగ్రికల్చర్ గుడ్లో వచ్చింది, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదని విషయం వాడికి అర్థమవుతుంది. ఇంకొక యాక్టివిటీ చూస్తే విచ్ సెక్టర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అని ప్రశ్న అడిగినప్పుడు పిల్లవాడు కనుక్కుని ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఎందుకు అనగానే అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారనమాట. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, అలాగే పావర్టీ ఎరాడికేషన్ అవుతుంది, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది, తద్వారా అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీకి ఫారెన్ దేశాల్లో మనకి లేని వస్తువులు కొనుక్కోవడం కోసము ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఆ యొక్క మనీ ఉపయోగించుకొని మనము లేని వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు అని విద్యార్థికి మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా టీచర్ స్టూడెంట్ కలిపి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో ది ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఈజ్ ద కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ, సో ఆ విధంగా నేర్చుకుంటారు. అండ్ థర్డ్ వన్ ప్రోడక్ట్స్ సోల్డ్ బై ది ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రైమరీ సెక్టర్. ఇక్కడ నుంచి ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి ఏం అమ్ముతున్నాము అంటే ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు వస్తుంది అనమాట. సో మీ పిల్లవాళ్ళని అడుగుతామని కూర్చుని నైనా ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఏవి, వీటిని మనము అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తుంది, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి అగ్రికల్చర్కి వస్తుంది అంటే చెప్తాడు వాడు. కాటన్ అనేది అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి వెళ్తుంది. అలాగే అక్కడ తయారైనటువంటి ట్రాక్టర్ కానీ లేకుంటే ఐరన్ అది ఏంది పార కానీ గడ్డపార కానీ ఇవి అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్కి వస్తాయి అని చెప్పేసి ఇవి రెండు వైస్ వెర్సగా ఒకదానికి కూడా సహాయం చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ నుంచి రా మెటీరియల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి వెళ్తుంది, అక్కడ తయారైన గూడేమో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి వస్తుంది. ఈ విధంగా రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ని పూర్తిగా పిల్లవాళ్ళకి వీ డూ యాక్టివిటీలో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. ఇక తర్వాత థర్డ్ అంటే యూ డూ యాక్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాక్టీస్. ఇట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ సెకండ్ యాక్టివిటీ టీచర్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ దెమ్ లెర్న్ ఇండివిజువల్లీ, మీరు సొంతంగా చెప్పండి అని చెప్పేసి. హియర్ టీచర్ ఆల్మోస్ట్ హీ డస్ ఇవాల్యుయేషన్ బికాస్ వాట్ దే అండర్స్టూడ్, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అనేది. ఇక్కడ చూస్తే వాట్ డూ యూ రిక్వైర్ టు ప్రొడ్యూస్ ది కామోడిటీస్ అంటారు. వస్తువులు తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలరా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే సెడ్ దట్ రా మెటీరియల్. దెన్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు పేపర్ తయారైంది, పేపర్ తయారు కావడానికి ఏం కావాలని అడిగామనుకోండి పిల్లవాడు ఖచ్చితంగా ఏం చెప్తాడంటే సో పల్ప్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది అంటే స్టూడెంట్స్ రిప్లైడ్ ఇండివిజువల్లీ. అండ్ దెన్ అతని చేతిలో ఒక కూంబ్ ఉంది, ఇది దేంతో తయారుతుంది, జస్ట్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ రబ్బర్ లైక్ దట్. సో ఆ విధంగా పిల్లలకి అది అర్థమైంది. ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రొడక్టెడ్ గూడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విషయం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ పేపర్ హియర్. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాము పేపర్ తయారు చేయడానికి ఏ రా మెటీరియల్ కావాలి అని అడిగాము. అడిగినప్పుడు పిల్లవాడు కాబట్టి పల్ప్ కావాలి, లేదు అంటే దాని ముందు ఒక వుడ్ కావాలి. ఈ విధంగా పిల్లవాడు చెప్పగలుగుతారు అనమాట. డిస్కస్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కామోడిటీస్ దట్ వి యూజ్ ఇన్ ది డే టు డే లైఫ్. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మనం పిల్లవాడు కలిస్తే మనం ఏం చెప్పకుండానే వాడు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏదైతే వాడాడో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేవగానే వాడు మంచినీళ్ళు తాగుతాడు గ్లాస్తో, గ్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్. తర్వాత బ్రష్ చేస్తాడు, లేదా బ్రష్ చేసినప్పుడు టూత్ పేస్ట్ కానివ్వండి లేకుంటే బ్రష్ కానివ్వండి, వాడు టంగ్ క్లీనర్ కానివ్వండి, అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్ చెప్తాడు. అలాగే అన్నం తింటాడు లేదా టిఫిన్ చేస్తాడు, ఆ ప్లేట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్ అని చెప్తాడు. స్కూల్కి బ్యాగ్ వేసుకొని బుక్స్ వేసుకొని వస్తాడు, ఆ బ్యాగ్ కానీ బుక్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని చెప్తాడు. ఆ తర్వాత స్కూల్లో కూడా వాడు ఎండిఎం భోజనం చేస్తాడు, లేకుంటే బెంచ్ మీద కూర్చుంటాడు, బెంచ్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్ అని. ఈ విధంగా వాడు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ప్రతి క్షణం వాడు వాడే ప్రతి వస్తువు ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా అవునా కదా వాడికి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వాడు ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి మనకి ఇస్తాడు. ఈ విధంగా పిల్లవాడికి అసలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటి, ఏవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ అంటారు, అలాగే ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగానే వాట్ ఆర్ ది క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఈ చెప్తున్నప్పుడే ఇది ఎక్కడ తయారవుతుందిరా, ఇది దీని యొక్క రా మెటీరియల్ ఏమిటి, దీనికి ఇండస్ట్రీ పెద్దదా చిన్నదా అని మనం వాళ్ళకి వివరించి చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ ఐ డూ వీ డూ యూ డూ యాక్టివిటీ ద్వారా పిల్లవాడికి కాన్సెప్ట్ మీద పూర్తి అవగాహన వచ్చే విధంగా మనము టీచ్ చేయవచ్చు అన్నమాట. ఏమండి రైట్. ఇక్కడ చూసినట్టే తర్వాత వెకాబులరీ. సో ఈ పీరియడ్లో అంటే ఈ పీరియడ్లో తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ 4 కాన్సెప్ట్స్లో ఏ వొకాబులరీ వచ్చిందో ఆ వొకాబులరీని వాళ్ళ చేత మనం ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. అవేంటంటే ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ యూజింగ్ రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ని ఉపయోగించి
వస్తువును తయారు చేసే విధానాన్ని ఏమంటామంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటాము. తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ అంటే ఇండస్ట్రీ, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కన్సర్న్డ్ విత్ ప్రాసెసింగ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్. అంటే రా మెటీరియల్స్తోని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్తోని ప్రాసెసింగ్ చేసే విధానాన్ని ఏమంటే ప్రాసెసింగ్ చేసే ఆర్థిక చర్యని ఏమంటామంటే ఇండస్ట్రీ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రా మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని గూడ్గా తయారు చేయడం కోసము ఒక చోట ఒక సెటిల్డ్ కంట్రోల్డ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రీ అంటాము. ఇక తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ ఏంటంటే అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ, ఇండస్ట్రీస్ యూజింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ రా మెటీరియల్. అంటే పరిశ్రమల్లో రా మెటీరియల్గా వ్యవసాయ రంగ వస్తువులను వాడడాన్ని ఏమంటామంటే ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్, పేపర్, ఈ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత హెవీ ఇండస్ట్రీస్, ఇందా మనం చెప్పిన క్లాసిఫికేషన్లో ఇండస్ట్రీ డీలింగ్ విత్ హెవీ అండ్ బల్కీ రా మెటీరియల్స్, ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ బరువులో ఉన్నటువంటి చాలా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ని వాడుతూ, అంటే చిన్న చిన్నగా కాకుండా ఆ రోజువారీ కాకుండా సంవత్సరాలకు సరిపడా వస్తువును తయారు చేయడం కోసము పెద్ద పెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి, పెద్ద పెద్ద సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి, వీటిని ఏమంటామంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అంటాము. ఇవి వాడేటంటే రా మెటీరియల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట, అందుకని వీటిని హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అంటాము. ఇక తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ, ఇది ఏమంటే మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. సో దీస్ ఆర్ ది కామర్స్ ఏజెన్సీస్, వ్యాపార సంస్థలు లేదంటే పరిశ్రమ నుండి మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఈ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి, వీటిని మనము పిల్లలకి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక తర్వాత వచ్చేది సమ్మరీ. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ వీ హ్యావ్ టు సమ్మరైజ్ ది కాన్సెప్ట్ వాట్ హీ లెర్న్ టిల్ నౌ. ఇప్పటి వరకు వాడు ఏం నేర్చుకున్నాడు దాన్ని ఒకసారి ఏం చేస్తాము, సమ్మరైజ్ చేస్తాము. ఉదాహరణకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఇది చెప్తాము. తర్వాత అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి బ్యాక్ బోన్ ఏదంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇట్ లింక్స్ అగ్రికల్చర్ విత్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎన్హాన్సెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేదేమో వ్యవసాయ రంగాన్ని అలాగే సర్వీస్ టెరిటరీ సెక్టర్ని కలుపుకుంటూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాము. ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ సెవెరల్ టైప్స్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి అలాగే మేనేజ్మెంట్ వైజ్గా తెలుసుకోవడం కోసము ఇండస్ట్రీస్ని ఏమో రకరకాలుగా, అంటే రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసే ఆధారంగా, బల్క్ మెటీరియల్ లెస్ మెటీరియల్ వాడుతున్నాము దాని ఆధారంగా, మేనేజ్మెంట్ ఆధారంగా, ఈ విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ని మనము క్లాసిఫై చేయడము జరిగిందని మనం చెప్తాము. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ టీచింగ్, టీచర్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. There are different kinds of questions are there. The first one is factual question, define manufacturing. So simply they said that because we discussed a lot about manufacturing, the conversion of raw material into valuable goods is called manufacturing. So simply children has to say. And analytical question, here students has to analyze his answer. What is why is manufacturing important for a development country like India? అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వాడు ఆలోచిస్తారు. ఇందా మనం చెప్పుకున్నాము, పావర్టీ అనేది తగ్గుతుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది, తద్వారా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది. ఈ కారణాలు చెప్పాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పిల్లవాడు ఏమంటే భారతదేశం అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో పావర్టీ అనేది లేకుండా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక సమస్యగా ఉంది. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ చేయడం వల్ల మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, అలాగే పావర్టీ తగ్గుతుంది, అందరికీ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. తద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము మన వస్తువును తయారు చేసిన తర్వాత వాటిని విదేశాలకు అమ్మడం వల్ల ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా మనం ఏంటంటే ఇంకా కావాల్సిన వస్తువును కొనుక్కోవచ్చు. ఆ విధంగా మనము ఈ అండర్ డెవలప్ నుంచి ఇప్పుడు డెవలపింగ్ స్థాయికి వచ్చాము, డెవలప్మెంట్ నుంచి డెవలప్డ్ కంట్రీగా మనం మారే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి పిల్లవాడు అనలైజ్ చేసి చెప్పగలుగుతాడు అనమాట. ఇక తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ హౌ ఇండస్ట్రీస్ హెల్ప్ రిడ్యూస్ ప్రెజర్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. అంటే మంది చాలా కాలం నుంచి అగ్రికల్చర్ మీద ఆధారపడే దేశం కాబట్టి మరి దానిపైన ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత అనేటువంటి ఒక నిరుద్యోగిత, అంటే ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడుతున్నారు. దట్ ఈస్ ప్రెజర్. ఆ ప్రెజర్ని తగ్గించి, అంటే వ్యవసాయ రంగం మీద ప్రెజర్ని తగ్గించడం అంటే
పరిశ్రమ స్థాపించడం వల్ల వ్యవసాయ రంగం నుంచి అనేక మంది ఈ పరిశ్రమ రంగానికి వచ్చి ఉద్యోగాలు పొందుతారు కాబట్టి ఆ విధంగా అగ్రికల్చర్ మీద ప్రెజర్ తగ్గించే విధంగా ఇండస్ట్రియల్ యొక్క పాత్ర ఏమిటి, ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనే విషయాన్ని వాడు రాయాలి, వాడిని అడగాలి. తర్వాత క్లాసిఫై ఎనీ 4 ఇండస్ట్రీస్ యు నో అండర్ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ సైజ్. అంటే సైజ్ ఆధారంగా కానీ రా మెటీరియల్ ఆధారంగా కానీ ఇండస్ట్రీస్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తామని చెప్పేసి పిల్లవాడిని అడిగితే పిల్లవాడు దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతాడు. సో ఫైనల్లీ homework. A simple homework should be given to the students after end of the lesson. So here a question is given, that is, find 2 manufacturing industries in your district and identify the type of raw materials they use. సో ఇక్కడ చూడు, ఇది యాక్చువల్గా ఫీల్డ్ ట్రిప్కి మనం వాడుకోవచ్చు. అంటే స్ట్రాటజీస్లో పిల్లవాడిని ఏమంటే మీ ఏరియాలో 2 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా. ఏరియా మీన్స్ మీ జిల్లాలో. ఓకే, వాడి జిల్లా పక్క జిల్లాకు దగ్గరలో ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్న పర్లేదు కనుకోవచ్చు. అండ్ అలా ఉన్నట్టు వాడి పేర్లు రాసిన తర్వాత ఐడెంటిఫై ది టైప్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ దే యూజ్. మరి ఎటువంటి రా మెటీరియల్ని వాళ్ళు వాడుతున్నాడో ఆ విషయాన్ని పిల్లవాడికి అడగవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వాడికి హోంవర్క్ ఇస్తే పిల్లవాడు ఇంతవరకు వాడికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటి, అది ఎందుకు ఇంపార్టెన్సు, తర్వాత దాన్ని ఎలా దాని ఉపయోగాలు ఏమిటి, తర్వాత దాన్ని ఇండస్ట్రీస్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకున్నాం, ఎలా డివైడ్ చేస్తాము, ఇది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అంటున్నాము విషయాలు తెలిసిన తర్వాత లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ని ఎప్పుడూ చూస్తుంటాడు కానీ వాడికి ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అని, ఇది ఇలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుందని, ఇలా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ని తయారు చేస్తుందని కానీ లేకుంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని తగ్గిస్తుంది కానీ విషయం వాడికి తెలియదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత చుట్టుపక్కల ఫ్యాక్టరీస్ని కనుక్కొని ఇక్కడ ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఉన్నవి, ఇందులో ఈ మెటీరియల్ వాడతారు అని పిల్లవాడు చెప్పగలుగుతాడు. ఆ విధంగా ఈ పాఠ్యాంశాన్ని పిల్లలకి మనము ఈజీగా చెప్పవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.